सत श्री अकाल बच्चों। अज अपना जो व्याकरण का काम है उसे शुरू करने जा रहे हैं। इस तो पहले अपने बच्चे 3 पाठ हो चुके हैं, तीनों पाठ बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्हें होमवर्क जो है या नोटबुक वर्क है या बुक वर्क है सारा तो करवा दिता गया। जो जो काम है कोई बच्चे बाकी नहीं रहना चाहिए। उस तो बाद जो अपना व्याकरण का काम है उसे शुरू करा। अज सब तो पहला अपना पाठ है बच्चों भाषा। सब तो पहला पाठ है भाषा। भाषा की होंगी है? भाषा बच्चों असी जिमें एक दूसरे नाल गल करते हाँ, जिमें मैं तुहानूं जिमें दस रहा हाँ जां तुसीं आपस में करे जां गल कर रहे हो जां तुसीं किताब पढ़ रहे हो, वो सारी बच्चे भाषा राही सारा काम होंदा है। जिहड़ा काम असी एक दूजे नूं बोल के दसदे हाँ, जिहड़ा किसी तो सुनते हाँ, जो असी पढ़ते हाँ, वो सिर्फ भाषा नाल ही जिहड़ा है पॉसिबल है। इस तो बाद जिहड़ी भाषा की डेफिनेशन लिख सकते हैं। भाषा एक अजिहा साधन है, परिभाषा लिखांगे बच्चों। भाषा एक अजिहा साधन है जिस दी वरतों नाल जिस दी वरतों नाल अपने विचार बोल के जां अपने विचार बोल के जां लिख के दूसरे नाल साझी करते हैं। लिख के दूसरे नाल साझे करते हैं। अपनी जी भाषा की डेफिनेशन है। भाषा कोई भी हो सकती है। भाषा इंग्लिश भी हो सकती है, भाषा जी है हिंदी भी हो सकती है, भाषा उर्दू पंजाबी जिन्नी भी भाषा है सब का सेम ही होगा। सब तो पहला है भाषा एक अजिहा साधन है जिस दी वरतों नाल असी अपने विचार बोल के या लिख के दूसरे नाल साझे कर सकते हैं। भाषा बच्चे कहते भाषा एक अजिहा साधन है, एक अजिही चीज़ है जिस दी वरतों नाल असी अपने विचार जो अपने विचार है बोल के भी असी प्रगट कर सकते हैं या लिख के भी असी प्रगट कर सकते हैं। वो सिर्फ भाषा राही हो सकता है। साझे करना, दूसरे को दसना, दूसरे नाल जिहड़ा है विचार करना। इस तो बाद भाषा बच्चे 2 प्रकार की होती है। इस तो तुसीं पढ़ लिया होना। भाषा जिहड़ी है 2 प्रकार की होती है। सब तो पहली है बोलचाल की भाषा। बोलचाल की भाषा ते लिखती भाषा। एक होती है बच्चे बोलचाल की भाषा, दूसरी लिखती भाषा। सब तो पहले बोलचाल की भाषा। बोलचाल की भाषा जिमें असी एक दूसरे नाल गल्लां करते हाँ, कोई कुछ असी गल किसी नूं कहते हाँ या किसी तो सुनते हाँ, जिस विचों कोई धुनी निकले वो की होंदी है बोलचाल की भाषा। एक बच्चे होंदी है लिखती भाषा, जो किसी कोई चीज़ असी लिखी हुई पढ़ते हाँ, जिवें अखबार है, किताब है, नोटबुक है, जो भी है जिस राही से कोई लिखी हुई चीज़ को पढ़ते हाँ होंदी है लिखती भाषा। इस तो बाद जी असी लिखते हाँ वो भी असी लिखती भाषा कह सकते हैं। जी बोलचाल की भाषा ये की है भी जिमें असी कोई भी आवाज़ जिमें कोई तुसीं आवाज़ कढ़ते हो, हर प्रकार की जी आवाज़ है वो जी भाषा नहीं हो सकती है। जो तुसीं कोई भी कह सकते हो, जिमें कोई जानवर की आवाज़ है वो भाषा नहीं होती है। तो जो लिखती भी जिमें कोई भी असी लगा सकते हैं, कुछ भी असी लिख सकते हैं, वो सिर्फ वो सारी जी लिखती भाषा भी हो सकती है। इसके कोई रूल होंगे है, ठीक है। बोलचाल की भाषा सारी जी कोई भी धुनी है जिस जो कि कोई किसी रोण की आवाज़ है, हसन की आवाज़ है, जिमें वो जी बोलचाल की भाषा नहीं हो सकती। ये जी कही गई गल दूसरे को समझ आए वही सिर्फ बोलचाल की भाषा होती। लिखती जोड़ा लिखा होया किसी को समझ आए या कोई भाषा में लिखा जाए वही सिर्फ लिखती भाषा हो सकती है। ठीक है बच्चे, ये असीं अगे देख सकते हैं ਜਿਹੜੇ 4 बच्चे है वो ਜਿਹੜੇ दो बच्चे 2 ग्रुप है, ये आपस में गल्लां कर रहे हैं। रमन पार्क विच खेडण चलीए,
ਹਾਂ ਹਾਂ ਦੀਪਕ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹੈ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਰਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਰਮਨ ਚਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ। ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਦੀਪਕ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ, ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀਪਕ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਖੇਡਾਂਗੇ? ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ? ਸਿਰਫ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਖਿਕ ਜਾਂ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੌਖਿਕ ਜਾਂ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਚਾਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੀ ਅਧਿਆਪਿਕਾ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਬੋਰਡ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਲਿਖਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਲਿਖਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ। ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਬੱਚੋ ਭਾਸ਼ਾ। ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ, ਸੁਣਨਾ, ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਲਿਖਣਾ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੁਰਾਹੇ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਲਾਲ, ਪੀਲੀ, ਹਰੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰੁਕਣ ਜਾਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਸੰਕੇਤ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੁਕਣ ਜਾਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਕੇਤ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੰਕੇਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਭਾਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ਼ਾਰੇ ਜਾਂ ਸੰਕੇਤ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ, ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਲਿਖਤੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੱਚਿਓ, ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ
ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੱਚੋ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲਿਖੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੈ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੌਖਿਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਉਸੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਭਾਸ਼ਾ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬੋਲਣਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰ ਬੱਚਿਓ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, और सब कुछ भाषा राही ही सीखते हैं। इस तरह बच्चों जो अपना जो ये काम है, जो प्रश्न उत्तर है, भाषा है, ये काम जो अपना हो चुका है। इस तो बाद इसके असी 5 प्रश्न है, 5 प्रश्न कर लिए है। इस तो बाद जो बाकी इसका बाद वाला काम है उसी जी कल वाली वीडियो है जब भी अपनी क्लास होएगी उस असी कर लवेंगे। हुण तुसीं बच्चों ये जो 5 प्रश्न है ये अपनी नोटबुक उपर करनी है। इसकी जी भाषा की परिभाषा है ये तुसीं लिखना है कि भाषा के किन्ने रूप हैं, ये तुसीं अपनी नोटबुक जी फेयर नोटबुक है उसके उपर तुसीं चंगी तरह लिख लेने साफ साफ राइटिंग में। जे तुहानूं कोई गल समझ ना आई होवे तो तुसीं मैनूं पुछ सकदे हो। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।